जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, आज आप स्टार्ट करीशू नवुं चेप्टर नंबर 7 रोकड़ मेळ अने तेना प्रकार। अने पहेलानुं जे चेप्टर आपणे कम्प्लीट कर्युं ए हतुं पेटा नोंध। पेटा नोंधना प्रकारनी वात करीए तो तेमां खरीद नोंध, वेचाण नोंध, खरीद परत नोंध, वेचाण परत नोंध, रोकड़ मेळ, पेटा रोकड़ मेळ, लेणी हुंडी नोंध, देवी हुंडी नोंध अने खास आम नोंध आ दरेके दरेकनो समावेश थाय छे। तो पेटा नोंधना प्रकारमां रोकड़ मेळ अने पेटा रोकड़ मेळ बंनेवनो समावेश थाय छे। तो आज चेप्टर आपणे भणी रह्या छीए ए पण पेटा नोंधनो ज भाग छे। रोकड़ मेळ अने तेना प्रकार ए पण पेटा नोंधनो ज एक भाग छे। अने पहेलानुं जे चेप्टर आपणे भण्या पेटा नोंधो तेमां फक्त ने फक्त मालना उधार के शाकना व्यवहारो ज आपणे पेढीना ચોપડે नोंधेला छे। एमां मालनी उधार खरीदी नोंधवा माटे खरीद नोंध तैयार करी छे। उधार वेचाण नोंधवा माटे वेचाण नोंध तैयार करेल छे। उधार खरीद परत नोंधवा माटे खरीद परत नोंध तैयार करेल छे। उधार वेचाण परत नोंधवा माटे वेचाण परत नोंध तैयार करेल छे। ओके, तो आनी पहेलाना चेप्टर नंबर 6 एमां फक्त ने फक्त ए पेटा नोंधमां मालना उधार के शाकना व्यवहारो ज नोंधेला छे। ए ज रीते आ चेप्टरमां तेना नाम प्रमाणे नाम शुं छे? रोकड़ मेळ। एटले के वेपार के धंधा में थता दरेके दरेक रोकड़ना व्यवहार का तो संपूर्ण रोकड़नो होय का तो व्यवहार में अमुक भाग अमुक रकम ज तमे रोकड़ेथी चूकवेली होय तेने नोंध करवा माटे जे पेटा नोंध तैयार करीए छे तेने कहीशुं आपणे रोकड़ मेळ। चेक करजो। रोकड़ना व्यवहारोनी नोंध राखवा माटे तैयार करवामां आवती पेटा नोंध ने रोकड़ मेळ कहेवामां आवे छे। कया व्यवहार? रोकड़ना व्यवहार। कया व्यवहार? रोकड़ना व्यवहार। एटले आ चेप्टरमां तमारे टार्गेट शुं राखवानो? शुं व्यवहार उधार के शाकनो छे के पछी रोकड़नो छे? ओके, के शाकनो हशे अने मालने लगतो हशे तो तेनी नोंध आपणे करवानी रहेशे पेटा नोंधमां। अने जो व्यवहार रोकड़नो हशे तो ज तेनी नोंध करीशुं रोकड़ मेळमां। एटले दरेके दरेक सेंटेन्स माटे आ क्वेश्चन आपणो कम्पलसरी रहेवो जोईए के शुं आ व्यवहार रोकड़नो छे? आंसर हाँ आवे तो तेनी नोंध रोकड़ मेळमां करवानी, ना आवे तो तेनी नोंध रोकड़ मेळमां करवामां आवती नथी। आपणे तो एक चेप्टर भणी रह्या छीए एटले एना माटे नोंध लखी दईशुं के आ व्यवहार मालनी उधार खरीदीनो होवाथी तेनी नोंध रोकड़ मेळमां थशे नहीं। परंतु प्रेक्टिकल लाइफनी अंदर व्यवहार आर्थिक छे एटले एनी कोईक ने कोईक पेटा नोंधमां तो नोंध करवी ज पड़े। जेम के रोकड़नो व्यवहार छे तो रोकड़ मेळमां नोंधाशे तो पछी उधार के शाकना व्यवहार माटे त्यां नोंध ना लखाय, एनी सीधे सीधी नोंध करवी पड़े। खरीद नोंध, वेचाण नोंध, खरीद परत का तो वेचाण परत नोंधनी अंदर। ओके, तो रोकड़ व्यवहारोनी नोंध राखवा माटे तैयार करवामां आवती पेटा नोंधने रोकड़ मेळ कहेवामां आवे छे। ओके, एना पछी नेक्स्ट सेंटेन्स, रोकड़ मेळमां रोकड़ना व्यवहारोनी नोंध करवामां आवे छे। रोकड़ आवक अने जावकनी नोंध रोकड़ मेळमां करवामां आवे छे। तो रोकड़ना व्यवहारमां पछी रोकड़नी आवक अने जावक बंनेवनो समावेश थशे। नेक्स्ट आप्युं छे रोकड़ मेळ परथी नियत समयना अंते रोकड़ सिलक जाणी शकाय। अच्छा, रोकड़ मेळ तैयार करवानो मुख्य उद्देश्य शुं छे? तो जे आपणे वेपार के धंधो करीए छीए निश्चित मुद्दतना अंते हवे आपणे जाते नक्की करवानुं के आपणे अठवाडिया माटे रोकड़ मेळ बनावવો છે, 15 દિવસ माटे बनावવો છે કે 1 મહિના माटे। जो तमे अठवाडिया माटे रोकड़ मेळ बनावता हशो तो आ अठवाडियामां आपणी पासे आवक केटली थई, जावक केटली थई अने आवक अने जावकना अंते धंधामां रोकड़ सिलक केटली बाकी वधी। फॉर एक्जाम्पल के आपणे अठवाडिया माटे बनावीए छीए अने अठवाडियानी अंदर रोकड़ मेळमां आवक थई छे 1 लाख, एनी सामे जावक थई छे 50,000 रुपया।
ઓકે, તો આ સંજોગોમાં આ 15 દિવસ કે અઠવાડિયાના અંતે આપણી પાસે રોકડ સિલક કેટલી બાકી વધી? 50,000 રૂપિયા. ઓકે, તો આપણને અંદાજ આવે કે આપણે વેપાર કર્યા છે એના અંતે કે વેપાર કે ધંધાના અંતે રોકડ કેટલી તમારી પાસે બાકી વધી છે જે તમે જાણી શકો છો. હવે આ અઠવાડિયા માટે પણ શોધાય, તમે 15 દિવસ માટે પણ રોકડમેન્ટ તૈયાર કરી શકો છો. વ્યવહારો બહુ ઓછા થતા હોય તો પછી મહિના માટે પણ તમારે રોકડમેન્ટ તૈયાર કરી શકાય છે. ડિપેન્ડ કરે છે વેપારી પર કે એના વેપાર કે ધંધામાં આર્થિક વ્યવહારોની સંખ્યાનું પ્રમાણ કેવું છે. ઓકે, હવે રોકડમેળની જે વાત કરી રહ્યા છે તો બેઝિકલી રોકડમેળમાં આપણે નોંધ શેની કરીશું? તો આન્સર છે ફક્ત ને ફક્ત રોકડના વ્યવહાર. ફક્ત ને ફક્ત રોકડના વ્યવહાર. પણ ધ્યાન એ રાખજો કે જ્યારે રોકડના વ્યવહારની વાત આવે તો રોકડના વ્યવહારમાં રોકડ સિલકમાં ફેરફાર થાય તો પણ વ્યવહાર રોકડનો કહેવાશે, અને બેંક સિલકમાં ફેરફાર થાય તો પણ વ્યવહાર તો રોકડનો જ કહેવાશે. એટલે આપણો ટાર્ગેટ છે રોકડના વ્યવહાર નોંધવાનો. રોકડ સિલકમાં ફેરફાર થાય તો પણ વ્યવહાર રોકડનો કહેવાશે, તો તેની નોંધ રોકડમેળમાં કરવામાં આવે છે. ઓકે, બેંક સિલકમાં ફેરફાર થાય તો પણ વ્યવહાર રોકડનો જ કહેવાશે, તેની નોંધ પણ રોકડમેળમાં કરવાની રહેશે. હવે રોકડ માટે છે ને આપણે આમનોંધના ચેપ્ટર અને વ્યવહારની બેવડી અસરમાં એક નિયમ ભણ્યા હતા. એ નિયમના આધારે જ રોકડમેળમાં નોંધ કરવાની છે. એ ચેપ્ટરમાં પણ મેં તમને કીધું હશે કે આ જ નિયમના આધારે નોંધ થશે. એના પર આવે તો ઉધાર કરો, રોકડ ધંધામાંથી જાય તો જમા. આપણે આવું બોલતા હતા, આવે તો ઉધાર, જાય તો જમા. રોકડ ધંધામાં આવે તો ઉધાર કરો, રોકડ ધંધામાંથી જાય તો જમા. તો જો વ્યવહાર રોકડનો છે અને રોકડ સિલકમાં ફેરફાર થઈ રહ્યો છે તો તમને બહુ સરળતાથી ખબર પડશે કે રોકડ ધંધામાં આવે છે કે જાય છે. આવે તો ઉધાર બાજુ નોંધાશે, જમા બાજુ નોંધાશે, કારણ કે અંદર સેન્ટેન્સ તમને લખીને શું આપ્યું છે? રોકડ આવક અને જાવકની નોંધ રોકડમેળમાં કરવામાં આવે છે. તો આવક રોકડ ધંધામાં આવે છે, ઉધાર બાજુ લખાશે. જાવક રોકડ ધંધામાંથી જાય તો જમા બાજુ નોંધાશે. એટલે તમને રોકડનો નિયમ આવડે છે તો રોકડમેળમાં તમે બહુ જ સરળતાથી આન્સર લખી શકશો. બેંક સિલકને લગતો જે નિયમ છે જે આપણે ભણ્યા છે કે બેંક સિલક વધે, બેંકનું ખાતું ઉધાર કરો, બેંક સિલક ઘટે, બેંકનું ખાતું જમા કરો. બેંક સિલક વધે, બેંકનું ખાતું ઉધાર કરો, બેંક સિલક ઘટે, બેંકનું ખાતું જમા કરો. તો આ જે નિયમ આપણે ભણ્યા છે એના આધારે જ આપણે રોકડમેળમાં નોંધ કરવાની છે. પણ બિલકુલ ઇઝી વેમાં આપણે સમજવું હોય તો એવું કહેવાય કે બધી જ રોકડની આવકો ઉધાર, રોકડની જ આવકો જમા. રોકડ સિલકમાં ફેરફાર થતો હોય તમે આ નિયમ પરથી પણ જઈ શકો છો કે રોકડ ધંધામાં આવે છે, ઉધાર કરો, જાય તો જમા. અલ્ટિમેટલી આન્સર તો એ જ આવવાનો કે આવક છે એટલે ઉધાર કર્યું ને જાવક છે એટલે જમા. એ જ રીતે આ નિયમ પણ એપ્લાય કરી શકાય કે બેંકમાં સિલક વધે તો ઉધાર ને ઘટે તો જમા. બેઝિકલી બેંક સિલક વધે ક્યારે? તમારા મીન્સ કે વેપાર કે ધંધામાં આપણી આવક થતી હોય તો બેંક સિલક વધે, અને જાવક થતી હોય તો બેંક સિલકમાં શું થશે? ઘટાડો થશે. ઓકે, તો રોકડના વ્યવહાર વિશેનું પ્રોપર નોલેજ છે તો રોકડમેળનું ચેપ્ટર તમને બહુ જ ઇઝી લાગશે, કારણ કે જનરલી આમાં આમનોંધની જરૂર નહીં પડે. ખાલી આવક જાવક નક્કી કરો, આવક જાવક ખબર પડે તો પણ તમે આન્સર આપી શકો છો. રોકડ સિલક બેંક સિલકનો નિયમ આવડતો હોય તો પણ તમે આન્સર 100% લખી શકશો કે રોકડ ધંધામાં આવે તો ઉધાર, જાય તો જમા. બેંકમાં સિલક વધે તો ઉધાર અને ઘટે તો જમા કરવાનું રહેશે. બરાબર છે. અને રોકડ અને બેંક સિલક આવે એટલે સાથે સાથે એક ટોપિક તમે ધ્યાન રાખજો વટાવનો. એ છે તમારો રોકડ વટાવ. ઓકે, આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો, રોકડ વટાવ. કારણ કે વેપારી વટાવનો નિયમ તમને ખ્યાલ હશે કે વેપારી વટાવ બધા જ પ્રકારના વ્યવહારમાંથી બાદ થાય, પરંતુ તેની પેઢીના ચોપડે નોંધ થશે નહીં. પેઢીના ચોપડે હંમેશા માલની ચોખ્ખી રકમ નોંધાય, એટલે કે વેપારી વટાવ બાદ કર્યા પછીની રકમ નોંધાય. પેઢીના ચોપડે હંમેશા માલની ચોખ્ખી રકમ નોંધાય, એટલે કે વેપારી વટાવ બાદ કર્યા પછીની રકમ નોંધાશે. બરાબર છે. જ્યારે રોકડ વટાવનો નિયમ શું કહે છે? રોકડ વટાવ ફક્ત
ને ફક્ત રોકડના વ્યવહારમાંથી જ બાદ થાય. રોકડ વ્યવહાર ફક્ત ને ફક્ત રોકડના વ્યવહારમાંથી જ બાદ થાય. જેની પેઢીના ચોપડે નોંધ કરવામાં આવે છે. કઈ રીતે? રોકડ કે બેંક ઉધાર તો રોકડ વટાવ ઉધાર, રોકડ કે બેંક જમા તો રોકડ વટાવ જમા. એટલે તમે અહીંયા બહુ ક્વેશ્ચન નહીં કરવો પડે કે સર વટાવ આપણે ઉધાર કરો કે જમા કરો. જો વ્યવહાર રોકડનો છે તો રોકડ વટાવ 100% માઇનસ થશે, માઇનસ પણ થશે અને તેની નોંધ પણ થશે, માઇનસ પણ થશે અને તેની નોંધ પણ થશે. કઈ રીતે? કે રોકડને ઉધાર કરો છો તો આ સંજોગોમાં વટાવને ઉધાર બાજુ લખી દેજો. રોકડ જમા કરો છો તો વટાવ જમા કરજો. બેંકને ઉધાર કરો છો વટાવને ઉધાર કરજો, બેંકને જમા કરો છો વટાવને જમા કરવાનું રહેશે. તો અલ્ટિમેટલી સમજો કે આ જે ચેપ્ટર છે એની અંદર સમજો કે મેઇન ટોપિકની આપણે વાત કરીએ તો વ્યવહાર રોકડનો ક્યારે કહેવાય? તો આન્સર છે રોકડ સિલક અથવા તો બેંક સિલકમાં ફેરફાર થતો હોય તો તે વ્યવહાર રોકડનો કહેવાય. રોકડ સિલક અથવા તો બેંક સિલકમાં ફેરફાર થતો હોય તો તે વ્યવહાર રોકડનો કહેવાય. હવે રોકડ સિલકમાં ફેરફાર માટે અને એને ઉધાર જમા કરવા માટે નિયમ કોઈ એપ્લાય કરીશું. રોકડ ધંધામાં આવે તો ઉધાર, જાય તો જમા. રોકડ ધંધામાં આવે તો ઉધાર, જાય તો જમા. સેકન્ડ આવશે બેંક સિલક. તો એનો નિયમ શું કહે છે? બેંક સિલક વધે તો ઉધાર કરો, ઘટે તો જમા કરો. બેંક સિલક વધે તો ઉધાર કરો, ઘટે તો જમા કરો. ઓકે. અને એના આધારે જ આપણે રોકડ વટાવનો નિયમ પણ બનાવેલો છે કે રોકડ કે બેંક ઉધાર તો રોકડ વટાવ ઉધાર, રોકડ કે બેંક જમા તો રોકડ વટાવ જમા કરવાનું રહેશે. તો આ 3 પોઈન્ટના આધારે જ આખા ચેપ્ટરમાં આપણે નોંધ કરવાની છે. ફક્ત તમે રોકડ કે બેંકને ઉધાર કરવાનું કે જમા કરવાનું એ સમજી લો, વટાવ તો આપોઆપ એની સાથે નોંધ થઈ જ જશે. ઓકે. ચેક કરી લેજો આપણે જે ટોપિક કમ્પ્લીટ કર્યો હજુ સુધી. રોકડ વ્યવહારની નોંધ રાખવા માટે તૈયાર કરવામાં આવતી પેટા નોંધને આપણે શું કહીએ છીએ? રોકડ મેળ કહીએ છીએ. એના પછી રોકડ મેળમાં રોકડ વ્યવહારોની નોંધ કરવામાં આવે છે. એટલે ફક્ત અને ફક્ત રોકડના વ્યવહારોની જ નોંધ કરવામાં આવશે. ફક્ત અને ફક્ત રોકડના વ્યવહારોની જ નોંધ કરવામાં આવશે. અને જ્યાં રોકડના વ્યવહારની વાત આવે ત્યાં આવે રોકડ સિલક અને બેંક સિલકના ફેરફાર. રોકડ સિલક અને બેંક સિલકના ફેરફાર. કારણ કે રોકડનો વ્યવહાર કોને કહેવાય? રોકડ સિલકમાં ફેરફાર થતો હોય, બેંક સિલકમાં ફેરફાર થતો હોય તો વ્યવહાર કયો કહેવાશે? રોકડનો કહેવાશે. તો રોકડ મેળમાં રોકડના વ્યવહારની નોંધ કરવામાં આવે છે. રોકડ આવક અને જાવકની નોંધ રોકડ મેળમાં કરવામાં આવે છે. આપણે થોડું ડિટેલમાં ગયા કે રોકડની આવક હોય તો ઉધાર કરો, જાવક હોય તો જમા. કેમ? રોકડ આવે તો ઉધાર, જાય તો જમા. રોકડ મેળ પરથી નિયત સમયના અંતે, આ નિયત સમય અઠવાડિયું, 15 દિવસ કે મહિનો હોઈ શકે છે. તમારા વેપાર કે ધંધામાં વ્યવહારોની સંખ્યાનું પ્રમાણ કેવું છે એના પરથી તમે રોકડ મેળ બનાવશો. તો રોકડ મેળ પરથી નિયત સમયના અંતે રોકડ સિલક જાણી શકાય છે. એના પછી નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. રોકડ મેળે આમનોંધ અને રોકડ ખાતા એમ બંનેની ગરજ સારે છે. રોકડ મેળ તૈયાર કરવાનો બધાથી મોટો ફાયદો આમનોંધનું નોલેજ પણ એનાથી મળશે અને રોકડ ખાતાનું નોલેજ પણ તમને એના પરથી જ મળશે. કારણ કે રોકડ મેળે ખાતા સ્વરૂપે તૈયાર કરવામાં આવે છે. જોઈએ આપણેનું ફોર્મેટ ખાતા સ્વરૂપે. બેઝિકલી ખાતાની જ્યારે વાત આવે ને તો ઉધાર જમા બાજુ હોય, ડાબી બાજુને ઉધાર બાજુ અને જમણી બાજુ જમા બાજુ, ડાબી બાજુ ઉધાર બાજુ અને જમણી બાજુ જમા બાજુ. તો રોકડ મેળ આમનોંધ અને રોકડ ખાતા બંનેની ગરજ સારે છે. કારણ કે રોકડ મેળે ખાતા સ્વરૂપે તૈયાર કરવામાં આવે છે. અને આ ટોપિક જે આપણે હવે સમજ્યા કે રોકડ મેળની ઉધાર બાજુ આવક કે આય બાજુ અને જમા બાજુ જાવક કે વ્યય બાજુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે ઉધાર બાજુ તમે બોલો, જો સમજો કે રોકડ મેળની અંદર તમે આ રીતે પણ બોલી શકો છો કે આ તમારી ઉધાર બાજુ છે અથવા તો જમા બાજુ છે. એના બદલે તમે બોલી શકશો રોકડ મેળની આવક બાજુ અને જાવક બાજુ અથવા તો રોકડ મેળની આય બાજુ અને વ્યય બાજુ.
એમાં ઉધાર જમા બોલી શકશો, આવક જાવક બોલી શકશો, આય વ્યય બોલી શકશો, પણ ઉધાર એટલે કે તમારી આવક બાજુ કહેવાશે અથવા તો તમારી આય બાજુ કહેવાશે, જમા એટલે જ આવક બાજુ કહેવાશે અથવા તો વ્યય બાજુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઓકે, એના પછી તેના પ્રકાર આપણે જોવાના છે. રોકડ મેળના પ્રકાર. ઓકે, હવે રોકડ મેળના જે પ્રકાર છે, મુખ્ય 3 પ્રકાર છે રોકડ મેળના, એટલે કે 3 પ્રકારે તમે રોકડ મેળ બનાવો છો. નિયમ બધા માટે કોમન જ છે. એક તો છે તમારો સાદો રોકડ મેળ. સાદો રોકડ મેળ એટલે કૌંસમાં લખી રાખજો, રોકડ ખાનાવાળો. વ્યવહાર તો રોકડના જ નોંધાશે, પણ ફક્ત રોકડ સિલકમાં થતા ફેરફારો જ નોંધાશે. સાદો રોકડ મેળ એટલે એમાં ફક્ત ને ફક્ત તમારે રોકડનું કોલમ જ બનાવવાનું રહેશે. જો અહીંયા નીચે તમને સાદા રોકડ મેળનો નમૂનો આપેલો છે, સાદા રોકડ મેળનો, બરાબર છે. એટલે સાદા રોકડ મેળમાં જે તમારું રકમનું કોલમ છે એમાં ફક્ત ને ફક્ત રોકડ સિલકમાં જે ફેરફાર થાય છે એને જ નોંધવાના. એટલે તરત તમને ક્વેશ્ચન થશે, સર તમે તો આવડે એવું સમજાવ્યું કે આપણે તો રોકડ મેળમાં રોકડ સિલક અને બેંક સિલક બધાના ફેરફાર નોંધીશું. વાત બિલકુલ સાચી છે, પણ એના માટે અલગથી કોલમ આપશે તમને, એટલે બનાવવાનું કહેશે કે બેંકને લગતા વ્યવહારો તમારે નોંધવા, તેના માટે સ્પેશિયલી બેંકનું કોલમ હોવું જોઈએ. ઓકે, આપણે નોંધ શેની કરવાની છે સાદા રોકડ મેળમાં? ફક્ત ને ફક્ત રોકડની કરવાની છે. સાદા રોકડ મેળમાં નોંધ શેની કરવાની છે? તો ફક્ત ને ફક્ત રોકડ સિલકમાં થતા ફેરફારો જ નોંધાશે. પછી આવે છે 2 ખાનાવાળો રોકડ મેળ. એમાં 3 પ્રકાર છે. એક તો રોકડ વટાવ ખાનાવાળો, બીજો રોકડ બેંક ખાનાવાળો અને ત્રીજો છે બેંક વટાવ ખાનાવાળો. જેવા ખાના બનાવશો એમાં એવા પ્રકારના જ વ્યવહાર નોંધાશે. જેમ કે પહેલું છે રોકડ અને વટાવ ખાનાવાળો. એનો મતલબ કે આ રોકડ મેળમાં રોકડ સિલકમાં થતા ફેરફાર નોંધાશે અને રોકડ વટાવ નોંધાશે. સેકન્ડ આપેલો છે રોકડ અને બેંક ખાનાવાળો. તો આ રોકડ મેળની અંદર રોકડ સિલકના ફેરફારો પણ નોંધાશે અને બેંક સિલકના ફેરફારો પણ નોંધાશે. ત્રીજો આપેલો છે બેંક અને વટાવ ખાનાવાળો રોકડ મેળ. તો આ રોકડ મેળમાં ફક્ત બેંક સિલકના ફેરફાર નોંધાશે અને રોકડ વટાવના ફેરફારો નોંધવાના રહેશે. ઓકે, અને એના પછી વટાવ અને બેંક 3 કોલમ બનશે. ઓકે, ઇન શોર્ટ તમારે યાદ રાખવાનું કે જે કોલમ બનાવેલું હોય એના મુજબ તમારે નોંધ કરવાની રહેશે. જો રોકડનું કોલમ બનાવેલ હોય તો રોકડ સિલકના ફેરફારના વ્યવહાર નોંધાશે. બેંકનું કોલમ બનાવેલ હોય તો બેંક સિલકમાં ફેરફારના વ્યવહારો નોંધાશે. ઓકે, અને વટાવનું કોલમ બનાવેલું હોય એટલે વટાવ એકલો નહીં આવે ક્યારે પણ, બરાબર છે. તો એમાં તમારે 2 પ્રકારના જે વટાવ છે, એક તો તમારો આપેલ વટાવ જે ખર્ચ કહેવાશે અને સેકન્ડ છે તમારું મળેલ વટાવ જે આપણા મીન્સ કે પેઢી માટે શું કહેવાશે? આવક કહેવાશે. તો અહીંયા 3 પ્રકાર છે. સાદો રોકડ મેળ, 2 ખાનાવાળો રોકડ મેળ અને 3 ખાનાવાળો રોકડ મેળ. આમાં ટીક કરવું તો ટીક કરી શકો છો. બી પોઈન્ટ, રોકડ અને બેંક ખાનાવાળો રોકડ મેળ એક મહત્વનો ટોપિક છે. અને પોઈન્ટ નંબર 3 ખાનાવાળો રોકડ મેળ. ઓકે, અલ્ટિમેટલી સમજો કે આ રોકડ મેળના જે પ્રકાર આપેલા છે શેના પરથી આપેલા છે? કે રોકડનો વ્યવહાર શેના પરથી નક્કી કરશો? કાં તો રોકડ સિલકમાં ફેરફાર થાય અથવા તો બેંક સિલકમાં ફેરફાર થાય, અને રોકડ અને બેંક સાથે આવશે એટલે સાથે સીધી શું આવી જશે? વટાવ આવશે. તો એના પરથી પ્રકાર આપેલા છે. પહેલા પ્રકારમાં સાદો રોકડ, ફક્ત રોકડ સિલકમાં ફેરફાર નોંધાશે. પછી 2 ખાનાવાળો રોકડ મેળ. હવે 2 ખાનાવાળો રોકડમાં પહેલું કોમ્બિનેશન કયું લીધું? રોકડ અને વટાવ ખાનાવાળો. બીજું કોમ્બિનેશન કયું લીધું? રોકડ અને બેંક ખાનાવાળો. ત્રીજું કોમ્બિનેશન કયું લીધું? બેંક અને વટાવ ખાનાવાળો રોકડ મેળ. ત્રીજું કોમ્બિનેશન બેંક અને વટાવ. તો આ રીતેના કોમ્બિનેશન બનાવેલા છે. અને લાસ્ટ જે મેથડ છે એમાં 3 કોલમ આવી જશે, વટાવ, રોકડ અને બેંક. તો અલ્ટિમેટલી રોકડ સિલકમાં ફેરફાર થાય, બેંક સિલકમાં ફેરફાર થાય તો વ્યવહાર રોકડનો કહેવાશે. જે કોલમ બનાવવાના કીધા હોય એના મુજબના જ રોકડના વ્યવહારોની નોંધ કરવાની રહેશે. ઓકે, હવે આજે આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન લેવાનું છે સાદા રોકડ મેળનું. અને થિયરી જે ટોપિક આપે છે એકવાર વ્યવસ્થિત રીડ કરી લઈએ. જેમ કે પહેલા દાખલામાં જો સરળતાથી સમજ પડી જશે તો આગળનું ચેપ્ટર થોડું ઇઝી થઈ જશે. ધ્યાન રાખજો, ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં સાદા રોકડ મેળમાં ફક્ત રોકડના જ વ્યવહારોની નોંધ કરવામાં આવે છે. ફક્ત રોકડના વ્યવહાર મીન્સ કે રોકડ સિલકમાં થતા ફેરફાર.
જેમાં રોકડની આવક અને જાવક નોંધવામાં આવે છે. એટલે રોકડની આવક ઉધાર ને રોકડની જાવક જમા, રોકડની આવક ઉધાર ને રોકડની જાવક જમા. રોકડ મેળનું સ્વરૂપ ખાતા જેવું હોવાથી તેને બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે. ખાતા જેવું સ્વરૂપ અહીંયા જોઈ શકો છો, ખાતા જેવો કોલમ બનાવેલા છે. ડાબી બાજુ ઉધાર બાજુ, જમણી બાજુ જમા બાજુ. ઓકે, રોકડ મેળની ડાબી બાજુના ભાગને ઉધાર બાજુ કે આય અથવા તો આવક બાજુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને જમણી બાજુના ભાગને વ્યય જાવક બાજુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, એટલે કે જમા બાજુ તરીકે. તો આ વસ્તુ મેં તમને પહેલાં સમજાવ્યું કે ઉધાર બાજુ અથવા તો જમા બાજુ બોલાશે. એ જ રીતે એને તમે આવક કહી શકશો અને જાવક બાજુ પણ બોલાશે, અથવા તો આય બાજુ અને વ્યય બાજુ પણ બોલાશે. ઓકે, એના પછી નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં આવતા રહેજો. રોકડ ખાતું એ માલ મિલકતનું ખાતું છે. તેથી જ્યારે ધંધામાં રોકડ આવે ત્યારે રોકડ ખાતે ઉધાર અને રોકડ જાય ત્યારે રોકડ ખાતે જમા કરવામાં આવે છે. રોકડ ધંધામાં આવે તો ઉધાર કરો, જાય તો જમા કરો. તેથી રોકડ મિલની ઉધાર બાજુએ ને આય અથવા તો આવક બાજુ અને જમા બાજુને વ્યય અથવા જાવક બાજુ તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે. ઉધાર બાજુ આય અથવા તો આવક, જમા બાજુ વ્યય અથવા તો જાવક તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે. એકચ્યુઅલી આટલી બધી થિયરી વાંચવાની ના હોય, પરંતુ ઇન્ટ્રોડક્શન લેક્ચર છે એટલે વ્યવસ્થિત 2-3 વખત રીડ કરી લેજો, બધા જ કન્સેપ્ટ તમારા ક્લિયર થઈ જ જશે આમાં. ઓકે, એના પછી નેક્સ્ટ ટોપિક આપણને આપ્યો છે રોકડની આવક કરતાં જાવક ક્યારે વધારે ન હોવાથી રોકડ ખાતાની ઉધાર બાકી હોય છે. તેથી રોકડ મિલની ઉધાર બાજુએ પ્રથમ રોકડ સિલક, શરૂઆતની સિલક બાકી આગળ લાવ્યા તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે. ઉધાર બાકી, જમા બાકી શું છે એ આપણે સમજીશું પછી, પણ આ એક પોઈન્ટ તમે ધ્યાન રાખજો. રોકડ મિલની ઉધાર બાજુ પ્રથમ રોકડ સિલક, શરૂઆતની રોકડ સિલક બાકી આગળ લાવ્યા તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે. આ તમારો રોકડ મેળ, એમાં ઉધાર બાજુ શરૂઆતની બાકી, શરૂઆતની સિલક બાકી આગળ લાવ્યા તરીકે લખાશે. ઓકે, દાખલો ગણીશ વખતે એક્ઝેક્ટ સમજાવીશ કે શરૂઆતની સિલક શું છે અને આખરની સિલક શું છે. ઓકે, અને ઉધાર બાજુ કેમ નોંધાય છે એનું કારણ પણ આપણે એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરીશું. તે વખતે થોડું પ્રેક્ટિકલી જશો તો વધારે ખબર પડશે તમને. ઓકે, બાકી એટલું યાદ રાખવાનું કે રોકડ સિલક એ ધંધાની મિલકત છે અને ધંધાની દરેકે દરેક મિલકતની ઉધાર બાકી હોય. ધંધાની દરેકે દરેક મિલકતની કઈ બાકી હોય? ઉધાર બાકી હોય. ચેક કરજો આગળ. રોકડની આવક કરતાં જાવક ક્યારે વધારે ન હોવાથી રોકડ ખાતાની કઈ બાકી હોય છે? ઉધાર બાકી. તેથી રોકડ મિલની ઉધાર બાજુએ સૌ પ્રથમ શું નોંધીશું? આ પોઈન્ટને ધ્યાન રાખજો, દાખલો ગણવા માટે કામ લાગશે. રોકડ સિલક શરૂઆતની સિલક બાકી આગળ આવ્યા તરીકે દર્શાવાશે અને જમા બાજુ આખરની સિલક શોધી બાકી આગળ લઈ ગયા તરીકે દર્શાવાશે. ઉધાર બાજુ શરૂઆતની સિલક લખાશે બાકી આગળ લાવ્યા તરીકે, જમા બાજુ આખરની સિલક લખાશે બાકી આગળ લઈ ગયા તરીકે. એકચ્યુઅલી તમારો આન્સર કહેવાશે. અને લાસ્ટ ટૂંકમાં રોકડ મિલની ઉધાર બાજુ રોકડની શરૂઆતની સિલક તેમજ રોકડની આવક નોંધાય છે. શરૂઆતની રોકડ સિલક અને આવક નોંધાશે. ઉધાર બાજુ શરૂઆતની સિલક અને આવક નોંધાશે. જ્યારે જમા બાજુ તમે શું નોંધશો? તો જાવક અને આખરની રોકડ સિલક, જાવક અને આખરની રોકડ સિલક નોંધશો. ઓકે, એટલે રોકડ મિલનું જે આપણું ફોર્મેટ બનાવેલું છે ઉધાર અને જમાના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી ચેક કરી લેજો. ઉધાર બાજુ આપણે શેની નોંધ કરીશું? તો શરૂની રોકડ અને આવક. જમા બાજુ શેની નોંધ કરશો? તો આન્સર છે જાવક અને આખરની રોકડ. ઓકે, રોકડ મેળનું ફોર્મેટ છે. ઓકે, શરૂઆતની રોકડ સિલક ઉધાર બાજુ લખાશે, રોકડની આવક ઉધાર બાજુ લખાશે, રોકડની જાવક જમા અને આખરની રોકડ સિલક પણ જમા બાજુ લખવાની રહેશે. ઓકે, છતાંય હજુ ક્વેશ્ચન એક રહેશે તમને કે સર શરૂઆતની રોકડ સિલક શું છે, આખરની રોકડ સિલક શું છે? ઓકે, તે કન્સેપ્ટ એનો તમને સમજાવી દઉં. ફોર એક્ઝામ્પલ, આ જે તમારો રોકડ મેળ છે,
આખા મહિનાની રોકડની આવકો કોલમ તમે બનાવશો. ઓકે, હવે એમાં દાખલા તરીકે આખા મહિનાની રોકડની આવક થઈ 1 લાખ. એમાંથી આખા મહિનાની રોકડની જાવક થઈ 50,000. તો મહિનાના અંતે તમારી પાસે કેટલા રૂપિયા બાકી વધશે? 50,000. તો જ્યારે તમે ટોટલ કરશો ને, દાખલો ગણીશું એટલે એક્ઝેક્ટ ખ્યાલ આવશે. ટોટલ કરશો, ટોટલ કરવાનો નિયમ એવું કહે છે જે બાજુનો સરવાળો વધુ એ બંને બાજુ લખાય, જે ખાતામાં પણ કામ લાગશે. આ જ ટોટલ આપણે જમા બાજુ લખીશું. આ એક એક્ઝામ્પલ છે, દાખલો ગણીશું, પ્રોપર ખ્યાલ આવશે. ઓકે, હવે ઉધાર બાજુ તમારી આવક હોય એટલે આવક સાઈડનો સરવાળો વધુ છે આ સાઈડનો, પણ નિયમ એવું કહે છે જે બાજુનો સરવાળો વધુ એ બંને બાજુ લખાય. હવે ઉધાર બાજુનો સરવાળો વધારે છે તો કઈ બાજુ રકમ ઓછી છે? જમા બાજુ. અને કેટલી રકમ ઓછી છે? 50,000. આ તમારી આખરની રોકડ સિલક કહેવાય. આખરની એટલે શું? નિશ્ચિત મુદ્દતના અંતે વેપાર ધંધો કર્યા પછી બાકી વધતી રોકડ. ઓકે, તો આ તમારી આખરની રોકડ સિલક છે. અહીંયા આપણે આખરની રોકડ સિલકમાં એટલે લખીએ છીએ બાકી આગળ લઈ ગયા. આ કઈ બાજુ આવી? જમા બાજુ આવશે. ઓકે, હવે આ જે આખરની રોકડ સિલક છે જે જમા બાજુ દર્શાવેલી છે, હવે ધ્યાન રાખજો, હવે તમને શરૂઆતની બાકી અથવા તો સિલકનો કન્સેપ્ટ ખ્યાલ આવશે. આ જે આખરની સિલક છે જે આપણે જમા બાજુ દર્શાવેલ છે એ એના પછીના મહિને વેપાર કે ધંધામાં કેવું, આ 50,000 રૂપિયા તમારી પાસે ગલ્લામાં પડ્યા છે મહિનાના અંતે. સમજો મહિનાની છેલ્લી તારીખે 30 તારીખે 31 તારીખે ગલ્લામાં 50,000 છે, તો એ પછીના મહિનાની અંદર પણ એ રકમ તો તમારી પાસે હશે જ, જેની પેઢીના ચોપડે નોંધ તો કરવી જ પડશે. હવે ગયા મહિનાની આખરની રોકડ સિલક આ મહિનાની પહેલી તારીખે શરૂઆતની સિલક કહેવાશે. અને આ 50,000 રૂપિયા આપણે ચોપડે લખવા પડશે કે ગયા મહિને વેપાર કર્યા તો એમાંથી આપણી પાસે કેટલા રૂપિયા બાકી વધ્યા હતા? 50,000. તો ગયા મહિનાના 50,000 રૂપિયા આપણી પાસે છે એટલે આવું બોલાય ગયા મહિનાની આખરી રોકડ સિલક ચાલુ મહિનાની શરૂઆતની રોકડ સિલક કહેવાય. એને કહીશું બાકી આગળ લાવ્યા. આના પરથી કહેવામાં આવે છે કે શરૂઆતની સિલકને ઉધાર લખાય છે અને આખરની સિલકને જમા બાજુ નોંધાશે. બરાબર છે? ઓકે, તો આ એક ફોર્મેટને એનું જે ઇન્ટ્રોડક્શન છે આપણે કમ્પ્લીટ કરી લીધું અને એક્ઝામ્પલ્સ આપણે કાલના લેક્ચરમાં જોઈશું. બસ આ જ વસ્તુ પ્રોપર રિવાઇઝ કરજો, રિપીટ કરજો. ઓકે, તો મળીએ કાલે. બાય, ટેક કેર, જય શ્રી કૃષ્ણ.